उसने काम करके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाई। बच्चा जब पढ़ने लगा, थोड़ा उसको सोचने समझने की शक्ति आ गई, तो जब भी माँ उसको उसे स्कूल लेकर के जाती थी, बच्चे उसे देख करके हंसते थे। तो उसे बहुत बुरा लगता था कि लोग हमारी माँ को देख करके हंसते हैं, इसलिए वो अपने माँ से कहता था कि तुम मेरे स्कूल मत आना, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ऐसा कहने पर माँ ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बच्चा खुद से स्कूल जाता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ, बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया और एक दिन हड़बड़ी में बच्चा स्कूल तो चला गया, लेकिन टिफिन लेके जाना भूल गया। अब माँ का हृदय इधर व्याकुल हो गया। स्कूल में बच्चे जब सभी लोग टिफिन खाएंगे तो मेरा बच्चा क्या करेगा, सबका मुंह देखेगा। ये सोचकर उसे रहा नहीं गया और वह जल्दी से वो टिफिन उठाई और स्कूल पहुंच गई। अब जैसे ही स्कूल पहुंची, अपने बच्चे को बुलवाया। वो बच्चा ने जैसे ही अपने माँ को देखा, सबके सामने उसने अपने माँ को जलील किया। सबके सामने उनके ऊपर गुस्सा किया कि तुम क्यों आ गई स्कूल, मैंने मना किया था ना। उसने कहा कि बेटा तुम टिफिन भूल गया था इसलिए लेकर आई थी। नहीं, मैं आज भूखा रह जाता तो क्या मर जाता। बहुत तरह से उसने माँ को डांटा। माँ वापस आ गई। उसके बाद माँ ने कभी स्कूल जाने के लिए कोशिश नहीं किया। और बच्चा जब बड़ा हो गया, स्कूल से पास आउट हो गया, बाहर चला गया, नौकरी करने लगा, तो अब उसका एक अच्छा स्टेटस था। अच्छे लोगों के साथ में बैठना, बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठना। अब उन लोगों के साथ में अपनी माँ को लेकर आना, क्योंकि वो गरीब थी, उसका पहनावा ठीक नहीं था, वो देखने में भी अच्छी नहीं थी, उसके एक आंख भी नहीं थे। ये सब लोगों के सामने वो दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अपना स्टेटस, अपना इज्जत ज्यादा प्यारी थी। इसलिए उसने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी कोई माँ है। वहीं रहते रहते उसने शादी भी कर ली, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरी कोई माँ है। और धीरे धीरे समय गुजरता गया। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि माँ का अंतिम अवस्था आ गया। तो माँ ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख करके पड़ोसियों को बता दी कि यदि मेरा बेटा कभी आएगा तो बता देना, ये चिट्ठी पढ़ ले। और माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब आसपास के लोगों ने उन्हें खबर किया कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही, वो आया। आने के बाद घर में देखता है, तो जब वह चिट्ठी देखता है, उसे लगा कि क्या है इस चिट्ठी में। वो चिट्ठी पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तो एक दिन खेलते समय तुम्हारी एक आंख गिल्ली लगने से, गिल्ली डंडा खेल रहा था बच्चा, गिल्ली लगने से तुम्हारी एक आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने कहा कि यदि तुरंत इसको कोई अपनी आंख दे दे तो अभी सेट हो जाएगा। मैंने सोचा कि मेरा तो पूरा जीवन निकल गया है, अब कुछ सालों की मेहमान हूं, लेकिन मेरे बेटे का पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। आज जो तुम दोनों आंखों से देख रहे हो, उसमें एक आंख मेरी है। मेरे पास एक आंख नहीं है, क्योंकि वो आंख मैंने तुम्हें दे दी। जिसे देखकर तुम बहुत भला बुरा कहते थे, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। अभी बेटे को तो समझिए कि उसके आंख से आंसू ही चल रहे हैं। इतने आंसू निकल रहे हैं, इतने आंसू निकल रहे हैं कि अब वो करे क्या। पश्चाताप करने के अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि माँ इस दुनिया में थी नहीं कि जाकर क्षमा मांगे। अंत में वह भगवान से माफी मांगने शुरू किया। देखिए, एक माँ जो जीवन भर, जब तक वो जीवित रही, उसने अपने बेटे को ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पास जो एक आंख है वो मेरी है।
बहुत ही सुंदर परिवेश है। हो गया। अभी सभी लोग अपने माँ को जैसे आरती करते हैं ना उस तरह से दीप दिखाएंगे। दिखाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग मंत्र बोलेंगे। दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। हो गया। अभी धीरे से थाली को नीचे रखिएगा और धीरे से बैठ जाइएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अपना एवं माता के कपड़े का ध्यान रखिए। किसी स्कूल छात्री अनन्या काश्यपर मातृ मोर नाम श्री मीनाक्षी दास। मैं मातृपूजा शब्दটো मोर छोৱালীৰ मुखत बहुदिনে শুনিছোঁ, কিন্তু যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ পাই ইমান ভাল লাগিছে, মোৰ মনটো উগুল লাগি আছিল। কিন্তু আজি ইয়াত যোগদান কৰি ইমান ধুনীয়া গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান, সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এনেকুৱা অনুষ্ঠান মই আগতে ক'তোই পোৱা নাই, কোনো স্কুলতে পোৱা নাই, কিন্তু আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠানটোত আহি। এই স্কুলখনে তাৰমানে পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক এটা আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দিয়ে। এইখিনি কথা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে হয়তো আমাৰ সমাজত বৃদ্ধাশ্ৰম নোহোৱা হ'ব এটা সময়ত, মই এনেকৈ ভাবিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাক ইয়াত মাতি আনি স্কুল কৰ্তৃপক্ষই, বিশেষকৈ এই স্কুলৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাৰ দিদিসকল, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহযোগ কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই নিছে। লগতে ছাৰেও দেৱেন্দ্ৰ মালভিয়া ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানটো চলাইছে। মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতক। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিছোঁ, যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে দেশৰ সুনাগৰিক হৈ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে, স্কুলৰ সুনাম কঢ়িয়াব পাৰে। মই এই স্মৃতি হয়তো জীৱনত মোৰ থাকি যাব। এই স্মৃতিটো ইমান ধুনীয়া স্মৃতি, মই মানে আবেগি গৈছোঁ। মই ছোৱালীৰ মুখৰ ফালে চাব পৰা নাই, ইমান কি ক'ম। আৰু শেষত এই অনুষ্ঠানৰ স্মৃতি লৈ হয়তো আমি আজিৰ পৰা হয়তো এই বিদ্যালয়ত আমাৰ এইটোৱে বোধহয় শেষ অনুষ্ঠান হ'ব। কাৰণ 10মান শ্ৰেণীৰ পিছত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছুমান থাকিব, কিন্তু বহুতে নাথাকিব এই স্কুলত। যিয়ে নহওক, স্কুলখনৰ মই উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু বিবেকানন্দ বিদ্যালয়। ধন্যবাদ। অভিভাৱকসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেকুৱা এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত থাকে আজি সঁচাকৈ নিজে অভিভূত হৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা মানে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা এনেকুৱা। মই মোৰ ল'ৰা এতিয়া ধৰক ডাঙৰে হৈ গ'ল, কিন্তু আজি যিটো পথ পাইছোঁ সেইটো মোৰ চিৰ মানে প্ৰত্যেক মানে জীৱনতে মোৰ মনত থাকি যাব। গতিকে এইখিনি এই সংস্কাৰখিনি যিখিনি স্কুলত দিছে, এই প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি উপস্থিত আছে চবখিনিয়ে সেই সংস্কাৰখিনি লগত লৈ আগবাঢ়ি যাওক, তেতিয়া আমাৰ সমাজখন সুন্দৰ হ'ব। আৰু গোটেই স্কুলখনক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰে সুযোগ দিয়াৰ বাবে। জয়দেৱ। নমস্কাৰ। বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়,
আমাৰ ছাৰ দিদিসকল, শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি মালবিয়া ছাৰ। 2015 চনত এই অনুষ্ঠানটো মই পাইছিলোঁ, মাতৃপূজা। সেইদিনাও মানে যেতিয়া আগত ল'ৰাৰ মুখত শুনিছিলোঁ মা মাতৃপূজা হ'ব, সেইদিনাও মনটো কিবা এটা আচৰিত লাগিছিল। মাতৃপূজা আগতেতো শুনা নাই এনেকুৱা উৎসৱৰ কথা। আহিছিলোঁ, অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিছিলোঁ। ল'ৰাই যেতিয়া ভৰি ধুই দিছিল সিদিনা অৱশ্যে অনুষ্ঠানটো হওঁতে অলপ বেলেগ আছিল, বেলেগকৈ কৰা হৈছিল। আজি নিচিনা এইটো হোৱা নাছিল, অলপ বেলেগ আছিল। তেতিয়া ল'ৰাই ভৰি ধুৱাই দিছিল, মনটোত গাটো কিবা শিহৰি উঠিছিল। এনেকুৱা পৰিৱেশ, এনেকুৱা এটা কিবা নিজক সৌভাগ্যৱান লাগিছিল। এই বিদ্যালয়ত মোৰ সন্তান পঢ়াৰ কাৰণে, এই বিদ্যালয়ত মোৰ সন্তান দিছোঁ, যিটো সন্তানে মোৰ ভৰি ধুৱাই দিছে। যিদিনা এই স্কুলত দিছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটা এই বিদ্যালয়ৰ পৰা, এনেকুৱা আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান এটা এই বিদ্যালয়ৰ পৰা শিকি যাব বুলি। সেনেকৈ অনুষ্ঠানটো পাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আজি আহি 12 বছৰ মূৰত আকৌ ছোৱালী যাব ওলাল, আকৌ মাতৃপূজা। বহুদিনৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। সুধোঁ মাজে মাজে, তোমালোকৰ স্কুলত মাতৃপূজা নাপাতে নেকি? হয়, পাতিব। এই মাতৃপূজা আৰম্ভ হ'ল, মাতৃপূজাৰ ডেট পালোঁ, মনটো ভাল লাগিল। ভাবিছোঁ মাতৃপূজা মানে আমি কি পাইছোঁ নাজানো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিশ্চয় কিবা পায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে পায় যে মাতৃপূজা। আমিতো আগতে এনেকুৱা উৎসৱ, বহুত উৎসৱ চাইছোঁ, পূজা চাইছোঁ, মাৰলৈ বহুত লিখা পাইছোঁ, বহুত পঢ়িছোঁ, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি যিটো সিহঁতে কৰিছে সেই বস্তুটো এই স্কুলত পাইছে। বাকী বেলেগ স্কুলত এনেকুৱা অনুষ্ঠান হোৱা বুলি মই শুনা নাই, ক'ৰবাত যদি হয় মই নাজানো। কিন্তু যিটো উৎসৱ ইয়াত, যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান, শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ লগতে আধ্যাত্মিক যিটো বিকাশ ঘটাই এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পায়, সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। তাৰোপৰি প্ৰতিজন ভিকেভিয়ানে, যিমান ভিকেভিয়ান ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু যিমান ওলাব, প্ৰতিজন ভিকেভিয়ানে ক'ব লাগিব আৰু মনত থাকে। আৰু আগতে আমাৰ ছাৰে কৈ গৈছে যে এই বিদ্যালয়ত মাত্ৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভিকেভিত পঢ়ে, মানে ভিকেভিয়ান হৈ ওলাই ইণ্ডিয়াত, কোনোৱে মাক আৰু দেউতাকক পাহৰিব নোৱাৰে। কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কোনো সন্তানে মাক দেউতাকক এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই ওলাই মা দেউতাক অপমান কৰিব নোৱাৰে। এই বিদ্যালয়ৰ এইটো এটা দৃঢ় বিশ্বাস, লগতে আমাৰো মাকসকলৰো বিশ্বাস। আমি আমাৰ সন্তানক বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু সিহঁতৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে সিহঁতৰ নেচাৰটো আমি গম পাওঁ। আমি থাকোঁ ঘৰত যিখিনি সময়, সেই সময়খিনিত আমি শিক্ষা দিওঁ, বাকী শিক্ষা এই স্কুলৰ পৰা পাইছে। সিহঁতৰ মেনাৰটো, যিটো মেনাৰ আমি সিহঁতে আমাৰ লগত কথা কওঁতে পাওঁ, সেইটোৱে আমাৰ ভাল লাগে, কৈ ভাল লাগে। মোৰ ছোৱালী ভিকেভিত পঢ়ে, মোৰ ল'ৰাই ভিকেভিত পঢ়ে, কথাটো ক'ব ভাল লাগে। সেইটো আমি যি পাইছোঁ আমাৰ মনটো ভাল লাগি যায়। এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা, সদায় ভক্তি আছে। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক, আমাৰ সন্তানক, বিশেষকৈ মোৰ সন্তানে যিখিনি পাইছে এই বিদ্যালয়ৰ পৰা, মই সদায় ভিকেভিৰ ওপৰত, প্ৰতিখন ভিকেভি, প্ৰতিজন ছাৰ বাইদেউৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ। মই কোনোদিন পাহৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি শিকি গৈছে। মই এইটো কৈছোঁ, লগতে মানে কিতাপৰ শিক্ষা কিমান শিকিছে মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, ৰিজাল্ট কি হয় সেইটো নাজানো, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান থাকে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এজন ভাল মানুহ হিচাপে, এজন শিষ্টাচাৰী ছাত্ৰী হিচাপে, শিষ্টাচাৰী ছাত্ৰ হিচাপে এই বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাব বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাক দেউতাকক, শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰিব বুলি মই জানো। আৰু সেই বিশ্বাসটো আছে আমাৰ সন্তানৰ ওপৰত, আমি সেই বিশ্বাসটো আছে আৰু আমি ৰাখিম আৰু সিহঁতেও কৰিব। আজি যিটো অনুষ্ঠান, এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো, যি অনুষ্ঠানটো সিহঁতে ইয়াত পাইছে আৰু যিটো অনুষ্ঠান ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সিহঁতে ইয়াত পাইছে, সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰথম, কাৰোবাৰ কাৰণে দ্বিতীয় হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে দ্বিতীয়, কাৰোবাৰ কাৰণে দ্বিতীয় হ'ব পাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰথম। এই অনুষ্ঠানটো চাই সিহঁতে আমাৰ চকুৰ ফালে চাই কথা ক'ব পৰা নাই, সিহঁতে আমাৰ চকুৰ ফালে চাই সেৱা কৰিব পৰা নাই। সেইটো এটা সিহঁতৰ কাৰণে শিক্ষা, যে মাক ছাৰে যিখিনি কথা সিহঁতক বুজাইছে সেই কথাখিনি যদি সিহঁতে বুজি পাইছে, সেইটো এটা সিহঁতৰ শিক্ষা। সেইকাৰণে কৈছোঁ ভিকেভিৰ প্ৰতিটো বস্তুৱেই ক শ্ৰেণীত, মানে নাৰ্চাৰীৰ পৰা পঢ়িছে, প্ৰতিটো বস্তু ভাল লাগিছে, প্ৰতিটো বস্তু আমি ভালকৈ উপভোগ কৰিছোঁ, প্ৰতিটোতে আমি সদায় আছোঁ লগত।
আৰু সন্তানো বহুত শিকিছে, বহুত পাইছে স্কুলৰ পৰা। আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। আমি হয়তো ইয়াৰ একো দিব নোৱাৰিম, মাত্ৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ বাহিৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো যিখিনি হৈ গ'ল, ইমান এনেকুৱা বতৰত যিখিনি কৰিছে, বা আমি অভিভাৱকসকলেও যিখিনি উপস্থিত আছে, তেখেতসকলক সকলোকে মই মোৰ আন্তৰিকতাৰে নমস্কাৰ দি এইখিনিয়ে কৈছোঁ। মই গীতাঞ্জলি ডেকা, নমস্কাৰ।